Good morning everyone. This is Shiksha. Welcome to my channel. Here you will get all teaching related videos. So stay connected to learn in a better way. So let's start. तो आज आम पढ़ा नवम श्रेणीर ओडिया व्याकरणर प्रथम अध्याय शब्द गठन। आपण मैंने समस्ते प्रतिदिन शब्द सहित परिचित। आपण मैंने शब्द शुणी थाई पारंती किंबा यहाकु व्यवहार करि थाई पारंती। शब्द बिना आम जीवनटा प्राय अधूरा कहले चले। तेणु चलतु यही शब्द गठन उपर टिके अधिक भल भाव चर्चा करवा। आसतु आरंभ करवा। शब्द गठन। आस तले लेखा जाइतिबा वर्ण गुड़िक विषय रे आलोचना करवा। तो देखंतु तले किछि वर्ण लेखा जाइछि, सेहि गुड़िक आमे उच्चारण करि पढ़िबा। प्रथमटी होछि ट, णठ, रहड़, अ, क, ख, घर, नगर, सरबत, अनबरत। प्रथम धाड़ी रे थिबा ट, णठ रे दुईटी वर्णर मिलन घटिछि, हेले सेथिरे कौनसी अर्थ प्रकाश पाउ नाही। आमे देखिले जे एटी प्रथमे आमे दुईटी शब्द पढ़िले ट और णठ, हाँ कि ना। एही दुईटी शब्द कौनसी अर्थ प्रकाश पाउछि कि जदियो बा एहा एक रु अधिक वर्ण को नै तैयारी होइछि, तथापि कौन एथिरे कौनसी अर्थ प्रकाश पाउछि कि। किंतु पुणी सेही धाड़ी रे रहड़ रे तीनोटी वर्णर मिलन घटिछि, हेले तहिरु मध्य कौनसी अर्थ प्रकाश पाउ नाही। द्वितीय धाड़ी रे थिबा अ, क, ख आदि गोटे गोटे वर्ण होइथिले मध्य एगुड़िकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अछि। जेमिति कि अ र अर्थ हेउछि विष्णु, क र अर्थ हेउछि मस्तक, जल, ख र अर्थ हेउछि आकाश। सेही परि घर, नगर, सरबत, अनबरत एकाधिक वर्णर सम्मिश्रण सृष्टि होइछि, किंतु प्रत्येकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता रहिछि। वर्तमान आमे देखिले जे एक वर्ण बा एकाधिक वर्णर मिलन रे किछि ना किछि अर्थ प्रकाशित हेउछि। अर्थ प्रकाशक्षम एही वर्ण बा वर्ण समूहर मिलन को शब्द कुहा जाय। तो आमे एठी किछि शब्द देखिले, गोटे मिनिट। तो आपण माने एठी देखि परथिबे प्रथम शब्दटी आम पाखरे अछि ट। तो एटा कोन दुईटी वर्णर सृष्टि होइछि, किंतु एही दुईटी वर्ण कौनसी अर्थ प्रकाश करुछि कि। आपण माने ट बोले किछि अर्थ बुझुचंती ना, केही भी बुझी परिबेनी। किंतु तळे आमे देखुचंती केवल गोटिए शब्द लिखा आइछि अ, किंतु ताहा अर्थ प्रकाश करुछि कि जहा कि आमे पढ़िले विष्णु। तेणु करी आमे बुझिले जे एक बा एकाधिक वर्ण अर्थात गोटिए वर्ण हेउ किंबा गोटिए रु अधिक वर्णर समष्टि हेउ, ताहा जदि किछि अर्थ प्रकाश करे, कहिबा शुणिबा लोक बुझंती सेही कथाटी को, तेबे ताहाको आमे कोन कहिबा, सेही वर्ण बा वर्णर समष्टि को आमे शब्द बोली कहिबा। किंतु बहुत गुड़िए वर्ण मिसी शब्द सृष्टि होइथिबो, किंतु किछि भी अर्थ प्रकाश करू नथिबो, सेही वर्णर समष्टि को आमे कोन शब्द बोली कहिबा कि ना। तो चलंतु आगो को देखिबा। एठी आमे देखिले जे स्पष्ट भाव रे लिखा होइछि एक बा एकाधिक वर्णर मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश कले ताकू शब्द कहंती। एबे आमे एने आलोचना करि आसिले जे गोटे वर्ण हेउ किंबा एकाधिक वर्ण हेउ र समष्टि हेउ, जदि ताहा किछि निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करे, ताहार अर्थ आम बुझंती किंबा आमे जाहाकु कहंती सामना लोकटी ताकू बुझंती ग्रहण करंती, तेबे ताकू शब्द कुहा जिवो। किंतु मन इच्छा अनेक गुड़िए वर्णर समष्टि नेबा जहाँकि कौनसी अर्थ प्रकाश करनथि, ताहा कोन एक शब्द हेबो कि ना। तेणु करी शब्द कहिले सेही वर्णर समष्टि कौनसी एक अर्थ प्रकाश करिवार अछि। जेमिति कि आमे कहिबा एठाकू आस, आस, एठारे आस। गोटे सेकेंड।
ଆମେ କହିବା ଏଠାକୁ ଆସ। ଏଠାରେ ଆସ ଏଠାରେ ଆସ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ଆ ଓ ସ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସ ଶବ୍ଦଟି କୁହନ୍ତି, ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ଏଇଆ ବୁଝେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ଏକ ଶବ୍ଦ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର 4ରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଥିଲା ଅନବରତ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଅ, କ, ଖ, ଘର, ନଗର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥକୁ। ସରବତ, ଅନବରତ, ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ କି ନା? ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ସହିତ ବି ଭାବର ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ଆମ ମନର ଭାବନା, ଆମ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ହେଉ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଷା କ'ଣ? ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ସୀମିତ କି? ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅସୀମିତ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ଆମର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଥାଏ? ସୀମିତ। କାହିଁକିନା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ସୀମିତ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କମ୍ କରେ, ତେଣୁକରି ତାର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆମର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେ ସେତିକିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଶବ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଲୋକମୁଖରୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଏ ଭାଷା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ କି ନା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାକାର ଭାଷା ଅଲଗା, ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭାଷା ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ 2-3ଟି ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା।
ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା କ'ଣ ବହୁ କାଳରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେବେ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ହେଉଛି ତା ସହିତ ସମାନ। ଏଠାରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ଆମ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏମିତି କିଛି ଭାଷା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହାକି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି। ତତ୍ ଓ ସମ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ ଓ ସମ। ଏଠାରେ ତତ୍ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହା ସହିତ, ଓ ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଆସିଅଛି। ସେହି ଧାରାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନଦୀ, ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠା ବସା କରିବା, ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ଆସନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲାବେଳେ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ନଦୀ ହେଇଗଲା, ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତତ୍ସମ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ତଦ୍ଭବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ। ତ ତହିଁରୁ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଭବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ପୁଣି ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ନୂତନ ରୂପ ନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀ, ନଈ। ନଦୀଟା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ଆମର ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ହେଉଛି ନଈ। ତେଣୁ ନଈ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। କୂପରୁ କୂଅ, ହସ୍ତୀରୁ ହାତୀ, ଘୃତରୁ ଘିଅ, ଗାଭୀରୁ ଗାଈ, ଗର୍ଦ୍ଦଭରୁ ଗଧ, ଘୋଟକରୁ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଭୂମି ହେଲା, ଘୋଟକ ହେଲା, ଗର୍ଦ୍ଦଭ ହେଲା, ଗାଭୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଭୂଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। ତ ତତ୍ସମ
ତତ୍ସମ କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ଯେଉଁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଅବିକଳ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ସମ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ନଈ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପୁଣି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ବା ସେହି ଭାଷା ଯାହା ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମରି ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ତାହା ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ? ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି। ତ ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି ଏଗୁଳି ସବୁ କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଅଟେଇ ହେଲା, ଅରମା ହେଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ଏସବୁ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେବେ ଆମେ MCQ ଆଣିବା ଉପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିପଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଯେତେ ଥର ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ଇଜି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଭାବର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ। ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରୁ କିଛି ଲୋକ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆମ ଉପରେ କ'ଣ କରେ? ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କିଛି ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରିକି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜାବନିକା ମାନଙ୍କର ଅକଲ ହେଲା, ଅଦାଲତ ହେଲା, ଆଇନା ହେଲା, ଇସ୍ତଫା ହେଲା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ ପ୍ରଭୃତି। ପାରସିକ ମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଇତ୍ୟାଦି। ତୁର୍କୀ ମାନଙ୍କର କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର
इंग्राजी मानकर शब्द सहित तो आम विशेष भाव में परिचित, जमीक टिकेट है, बेंच है, टेबुल है, जज, पेन, इंजिन, कॉलेज इत्यादि। नेक्स्ट आम देखा शब्दर रूप। तो एपर्यंत आम कौन पढ़ले ताको आम टिके डीपली डिस्कसन करदेबा। आम पढ़िले शब्द, आम पढ़िले शब्द क्या कहुए, एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि गठित, जहाँ एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि जहाँ किसी अर्थ प्रकाश करे ताकू आम शब्द कहती। जेपरिक नगर, सहल, प्रभात यही सबू। पुणी आम पढ़िले जे यही शब्द भंडार को चारि भाग विभक्त कराई, ताहा हेउछि तत्सम, तद्भव, तत्सम अर्थ कौन, जहाँ संस्कृत सहित समान, जो शब्द गुड़िक संस्कृत आम व्यवहार करती अविकल भावे। तद्भव माने कौन, जहाँ संस्कृत उद्भव व जात, अर्थात संस्कृत किसी शब्द जहाँ परिमार्जित हो ओडिया शब्द रूपे व्यवहृत होउछि। जेमितिक नदी हेउछि एक तत्सम शब्द, नई हेउछि एक तद्भव शब्द, घृत हेउछि एक तत्सम शब्द, घीओ हेउछि एक तद्भव शब्द। नेक्स्ट हेउछि हमर देशज। नेक्स्ट हेउछि हमर देशज शब्द। देन हेउछि हमर वैदेशिक शब्द। देशज शब्द अर्थ जहाँ आमरी लोक मानक ओडिया जनसाधारण मुखर उद्धृत सृष्ट होइछि सेगुड़िक होछि देशज शब्द। देशज शब्द पुणी तीन भाग विभक्त। पुणी सेपरी वैदेशिक शब्द कौन, जहाँ विदेशी मानक द्वारा सृष्ट होइछि ओ आम देशर तो शेषटी होछि वैदेशिक शब्द, जहाँकि विदेशी मान आम देश को आसी रही समय भाषार किसी प्रभाव आम पर रही आसी, जहाँफल से ही शब्द गुड़ी को आम आज पर्यंत व्यवहार कर आसुँच। तो सेगुड़ी हूँ वैदेशिक शब्द। क्षमा करेंगे, पेन टी आदौ चलूना, मुझे जानी आपण अक्षर बुझे बहुत असुविधा थो, बट पेनटा तो चलूनी। देखा जाऊ नेक्स्ट क्लास ठीक करवा। चलते आगे बढ़ा। नेक्स्ट आम पढ़ा शब्दर रूप। एबे आम पढ़िले शब्द कौन, शब्द केते भागर विभक्त। एबे आम पढ़ा शब्दर रूप। शब्द भंडारर परिसर अति विशाल। गठन दृष्टि यह दुई भाग विभक्त कर। तो गठन दृष्टि शब्द केते भाग विभक्त, दुई भाग। कौन कौन चलन शिखा, ताहा हेउछि मौलिक और व्युत्पन्न। तो शब्द भंडार को गठन दृष्टि दुई भाग विभक्त कर। सेगुड़िक हेउछि मौलिक एवं व्युत्पन्न। मौलिक शब्द को प्रथम देखा। चलते देखा मौलिक शब्द कौन, जो शब्दर कौन उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं, अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले
ତାହାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ଗଛ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିରୁ ତିଆରି, ଏଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେବି, ପ୍ରଥମ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମଟିକୁ କାଟୁଛି ଗ, କାଟିଦେଲି, ତେବେ ଏଠି ବଳକା ରହିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ହେଉଛି କି ଛ। ଏଥିରେ ଛର କ'ଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ତେଣୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେବା, ବଳକା ବର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବହିରୁ ଯଦି ଆମେ ହିକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ବଳକା ବର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଧୂଳିରୁ ଆମେ ଧୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଳିର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ କି? ରହିବନି। ପାଟରୁ ପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଟର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି। ଡେଙ୍ଗାରୁ ଗାକୁ ବାହାର କଲେ ଡେର କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଧଳାରୁ ଧକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଳା ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ହଟେଇ ଦେବା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଲା? ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ, ଏଠାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଏଠି ହେଉଛି ଘର ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଘରୁଆ, ଏଠାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘର। ତ ଏହାର ପୂର୍ବରେ କିମ୍ବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ରୂପ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଗଲା, ଯୋଗ କରି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୁଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଉଆଟିକୁ କାଟିଦେବି, ବଳକା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଲା? ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଘରର କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? ପାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏହା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେବ କି? ନା। ସେମିତି ତଳୁଆରୁ ଉଆକୁ କାଟିଦେବା, ତଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେବା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ପାନରାରୁ ରାକୁ କାଟିଦେଲେ, ପାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ, ଏବେ ବି ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପାନ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ହେଲା, ପରେ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିବା, ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଦେବ? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖିଦେବା। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ସେହିଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦରୁ କିଛି କର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟାପଦ। ଯେମିତି ହସିବା, ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସିବାର କାମ। ତ ଏଇ ହସିବାର ତାର ମୂଳ ଧାତୁ ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାତୁ। ତ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ଧାତୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ
କିମ୍ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଉଭୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିମ୍ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ଯେମିତି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆମେ, ଆଉ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଉଭୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି। ଯେମିତି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ହସିବା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପ ଥିଲା ହସ୍, ତ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ହସିବାରେ ହସ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାତୁ ହସ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ମିଶିକି ହସିବା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଯଥା ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଧାତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କରଣୀୟ। ଏଠାରେ କ୍ରୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଭୟ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? କରଣୀୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦୃଶ୍ ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଭୟ ମିଶି ଦର୍ଶନୀୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ନ୍ତା। ଉଡ଼ନ୍ତା, ଏଠାରେ ଉଡ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଧାତୁ, ଅନ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଭୟ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଡ଼ନ୍ତା ଶବ୍ଦ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଭଲସେ ଚାଲୁନି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝା ବି ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଡ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଭୟ ମିଶି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେପରି କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ କୁଲେଇ। କୁଲେଇ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୁଲା ହେଉଛି ଧାତୁ। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ପୁଣି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିଲେ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଶବ୍ଦଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଇଛି? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି, ଆମକୁ ଯେମିତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଥିବ, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହି ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ, ପରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପରେ ଲାଗିଲେ ଶବ୍ଦଟା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗଠନ ରୀତିରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜଅନ୍ତ, ନିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱ ବିଧି ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଆଦି। ତ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠନ ହେବ, ତାକୁ ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମେ
लिंग को दुई भाग विभक्त कर जमीक पुरुष और स्त्री पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुणी जो मानकर जीवन ना अप्राणीवाचक से विशेष्य गुड़ आम कौन कहते क्लीबलिंग। पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग, स्त्रीवाचक शब्द स्त्रीलिंग भाव में गृहीत। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कला बेले अनेक स्थल आम कौन करती प्रत्यय जोग करती। एपरी भाव में तो गोटे शब्द नुआ शब्द सृष्टि हुए। पुल्लिंग आम करती स्त्रीलिंग से आम पुल्लिंग किछिटा प्रत्यय जोग करती। जेपरी बाघ होउची गोटे शब्द पुल्लिंग शब्द एथिरे आम प्रत्यय जोग करवा पुणी जहाँ फल नूतन शब्द सृष्टि हम बाघुणी बा बाघर स्त्रीलिंग। निम्न केतक प्रत्यय युक्त हो स्त्रीलिंगर रूप दि जाइछि जेमितिकी कोकिल जोग होइछि आ प्रत्यय नूतन शब्द कोकिला। किशोर जोग होइछि ई प्रत्यय नूतन शब्द किशोरी। मानव ई प्रत्यय मानवी। नर ई प्रत्यय नारी। नागर ई प्रत्यय नागरी। नेक्स्ट होची आनी और आनी प्रत्यय। शिवरे आनी प्रत्यय जोग होई गठित होइछि शिवानी। भवरे आनी प्रत्यय जोग होई गठित होइछि भवानी। इंद्रर स्त्रीलिंग करिबा पई हम जोग करिसंती आनी प्रत्यय एवं सृष्टि होइछि इंद्राणी। उल्ली प्रत्यय एठारे बेंग हेउची पुल्लिंग एथिरे उल्ली प्रत्यय जोग होई गठित होइछि नूतन शब्द बेंगुली। बगरे उल्ली प्रत्यय जोग होई होइछि बगुली। केतेक भिन्न शब्द द्वारा मध्य लिंग परिवर्तन हुए यथा राजारु होइछि राणी, पितारु होइछि माता, जनकरु होइछि जननी, बररु होइछि कन्या बा बधू, स्वामीरु होइछि स्त्री। तो ये आपण मैंने देखिपारे ए कौन प्रत्यय जोग होनी शब्दटी संपूर्ण भाव में अलग हो जाइए एवं नूतन शब्द गठित होइछि पुल्लिंग स्त्रीलिंग होइछि जेमितिकी राजा राणी, पिता माता, जनक जननी, बर कन्या भी होई पारे बरर बधू भी होई पारे स्वामी स्त्री। एबे आमे देखिबा उभय लिंग क्षेत्र में जेमितिकी कवि नारी कवि। एठारे आपण देखि पारिबे जे ना तो एठारे कवि रे कोनोसी प्रत्यय जोग होइछि ना ये शब्दटा संपूर्ण भाव में लगा होइछि। एठारे कविर नारी कवि किपरि होइछि एथिरे केवल नारी शब्द जोग करी नारी कवि होइछि। केतेक प्राणीवाचक विशेष्य उभय पुरुष और स्त्री को बुझाए से स्थल रे लिंग भेद करबा पई आमे केवल अंडीरा और माई विशेषण पद संयुक्त हुए। जेमितिक एठारे कविटा उभय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार होइतला तेणु लिंग भेद करबा पई आमे केवल नारी शब्दटाକୁ जोग कले। पुल्लिंग रे अंडीरा छेली, स्त्रीलिंग माई छेली। सेहीपरि शब्द गुड़िक होछि भालू के शब्द गुड़िक जो गुड़िक उभय पुरुष और स्त्री को बुझाए कुकुर, बिराड़ी, मूषा, बाछुरी। तो एमानकर जदि आमे लिंग भेद करिबा तेबे आमे कोन जोग करिबा अंडीरा एवं माई शब्द जोग करि परिबा। आहुरी जानिबार कथा जे क्लीबलिंग रे कोनोसी परिवर्तन संभव नुहे। तो क्लीबलिंग कोन आमे पढ़ि आसिसले अप्राणीवाचक शब्द जो शब्द को आमे बुझुचंदे सही वस्तुटीर जहार जीवन नहीं तथापि बेले बेले पुरुष और स्त्री सूचक पद जोग करी पुल्लिंग स्त्रीलिंग करा जाए। से कहे क्लीबलिंग कौन परिवर्तन हो पारिबो नाही लिंग तथापि बेले बेले आमे पुरुष और स्त्री सूचक पद जोग करी तार लिंग परिवर्तन करिथाउ।
ଯେମିତିକି ଫୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଚନ, ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବା ବସ୍ତୁଟିଏ ବିଷୟରେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେଟା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ବଚନ। ବଚନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ କେଉଁ ପଦରେ ଏଇଟା ଥାଏ? ବଚନ ଚିହ୍ନଟା ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଏକବଚନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣକ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି। ମୁଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଜଣେ ନା 10 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ନା। ସେମିତି ଆମେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଲା, ଆମେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣକ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜଣକ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି। ସେ ହେଉଛି ବଚନ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ରହିଗଲା ତାହାକୁ ଏକବଚନ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ମୁଁ, ତୁ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଗଛ। ଗଛ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ କୁହାହେଉଛି। ଯଦି ଗଛଟିଏ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗଛ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଥାଟା ଜଣକ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ତ ବଚନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଏକବଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ଏକବଚନ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ବହୁବଚନ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ଏକରୁ ଅଧିକ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ଯଥା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈଗୁଡ଼ିକ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ। ଏକବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି। ତ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏହା କ'ଣ ଏକବଚନକୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି। ବହୁବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଲ, ସମୂହ, ବୃନ୍ଦ, ମାଳ, ସାଜି, ଚୟ, ପୁଞ୍ଜ, ରାଶି, ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ, ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଚିହ୍ନ। ପୁସ୍ତକ ଚୟ ଲାଗିଲା। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ। ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ,
ଯେମିତି ଅନେକ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେବ, ହଁ ନା ନୁହେଁ? ଏକରେ ତ ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଯେ ଅନେକ ପିଲା, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ପିଲାମାନେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇବ, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ବି ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ। ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ସବୁଯାକ ଘର। ଏଠାରେ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ପଦଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଘରଗୁଡ଼ିକ, ସବୁତକ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ସବୁ ଯାକ ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଯଦି ଯିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ସବୁ ଯାକ ତକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଶିକି ରହିଥିବେ ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯେମିତି ସାଧୁତାଟା ଜଣକ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ, ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଜଣକ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗମନ, ଶୟନ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ରିୟାବାଚକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ କାମ ହେବାର ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଏହି ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବା କି ସାଧୁତା ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁଷ୍ଟାମି ମାନେ, ଏମିତି କରିପାରିବା ନା? ଗମନ ଯାକ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ହେବନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଏକବଚନ ଚିହ୍ନ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିନି, ତଥାପି ଏହା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଉଛି। କାହିଁକିନା ପିଲା ଖେଳୁଛି ବୋଲି କ'ଣ? ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବି ବୁଝାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ଖେଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଖେଳିଲେ ପିଲା ଖେଳୁଛି ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେକ ରହିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଏକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।